پہری مجلس ازا سبنی کے ساموں خطیب مولانا قبلہ سید عمران عباس کاظمی صاحب جن دوستن کے کھیسن میں موبائل فونس آہن یا پنجا پاور آف کیو یا سائلنٹ تے لگایو تو مومنین حضرات مجالس عشرہ محرم جی پہری مجلس ازا سبنی کے ساموں خطیب مولانا قبلہ سید عمران عباس کاظمی صاحب بار محمد و علی محمد صلوات مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات جو نیتیں حاجتیں منتیں مرادیں دعائیں لے کر عشر محرم کی اس پہلی نشست فرش اعلیٰ پہ تشریف فرما ہے ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ جن بزرگان نے اس علاقے میں عزاداری شروع کی ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خاص طور پر اس علاقے کے وہ مرحوم عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المصدق المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیے گا۔ دانش و صاحبان علم حضرات، سب سے پہلے تو خالق کائنات کا شکر گزار ہوں کہ زندگی میں دوبارہ پھر ذکر حسین نصیب ہوا ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر فرد کو اس اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس خالق اکبر نے ہمیں زندگی بخشی اور اس زندگی میں ذکر حسین عطا کیا۔ بحیثیت عام فرد ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اپنی بات بھی کر رہا ہوں، کوئی حیثیت، کوئی مقام،
کوئی عظمت ذاتی طور پر نہیں ہے. عزت ہے تو صرف نسبت کی وجہ سے. عزت ہے تو صرف نسبت کی وجہ سے. چیز بیکار بھی ہو نا، اگر نسبت بڑی ہو تو عزت کے لائق ہو جاتی ہے. معمولی ہو، نسبت بڑی ہو. اصل نسبت یہ ہے. عزادار صرف عزادار نہیں، حسین کے عزادار. لوگ عزادار ہوتے ہیں، کسی کو کسی کا دکھ ہوتا ہے. نوکر کا عزادار ہونا اور بات ہے، سردار کا عزادار ہے. سردار کا عزادار ہونا اور بات. ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے عزادار ہیں اور اتنی بڑی ہستی کے عزادار ہیں کہ ہمارے پاس اپنوں کو رونے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. یقیناً اس دنیا میں رہتے ہیں، ماں باپ بھی بندے کے مرتے ہیں، بہن بھائی بھی مرتے ہیں، بندے نے خود بھی مرنا ہوتا ہے، اولاد بھی مرتی ہے، رشتہ دار بھی مرتے ہیں، لیکن ہم ان پہ نہیں روتے. ہمارے رونے کا انداز اور ہے. ہم تیجے کی بھی مجلس کروائیں گے، 10ویں کی بھی مجلس کروائیں گے، 40ویں کی بھی مجلس کروائیں گے، برسی کی بھی مجلس کروائیں گے. ہدیہ اپنے مرحوم کو کریں گے، نام حسین کا لیں گے. ہم اپنے مرحومین کا اشتہار نکالتے ہیں تو یہ نہیں لکھتے مجلس برائے عمران قاسمی، نہیں، مجلس حسین برائے ایصال ثواب فلاں. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے اسے مجلس حسین بھیجتے ہیں کہ زندہ تھا تو اسی نسبت سے تھا، مر گیا ہے تو اس تک یہی نسبت جانی چاہیے جس سے اسے پیار ہے، تاکہ دنیا والوں کو بھی پتا چلے کہ زندہ تھا تب بھی حسین کا ہے، مر گیا ہے تب بھی حسین کا ہے. یہ ہستی ہے ہی اس کی. اب دیکھیے پھر ایک جملہ سنیے گا، خدا کرے یہ باتیں میں اب تک پہنچا سکوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نسبت بحیثیت عزادار، بحیثیت عزاداری، اس کی وجہ سے مقام ہے. میں نے عرض کیا نا، ٹوٹی ہوئی چیز بھی ہو، نسبت بڑی ہو. آپ کا محبوب آپ کو تحفہ دے، زندگی میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ہو، آپ کا محبوب آپ کو تحفہ دے دے، وہ تحفہ ٹوٹ بھی جائے نا تو آپ اسے پھینکیں گے نہیں، سنبھال کے رکھیں گے. لوگ کہیں گے تو پاگل ہے، ٹوٹی ہوئی چیز بھی کوئی سنبھال کے رکھتا ہے، تو آپ کہیں گے تجھے قدر نہیں نا، تجھے قدر نہیں نا. یہ چیز اتنی قیمتی ہے کیونکہ یہ ہے کسی کی نسبت سے. دنیا کو عزادار کی قدر نہیں ہے کیونکہ دنیا کو اس نسبت کا اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن عزادار کو عزادار کی قدر ہونی چاہیے کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ حسین کا نوکر ہے. نسبت بڑا فرق کرتی ہے. روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، عبداللہ ابن عباس آئے تھے مولا علی کے پاس، سرکار بیٹھے ہوئے اپنی جوتی بنا رہے تھے. روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، جوتی بنا رہے تھے.
सरकार मुस्कुराए, अब्दुल्ला को देख के सलाम का जवाब दिया। शागिर्द है सरकार का अब्दुल्ला इब्न अब्बास, बहरुल उलूम कहा जाता है उसे, अबहरुल उलूम भी कहा जाता है उसे। मुफस्सिर कुरान है, शिया सुन्नी के नजदीक मुत्तफक अलैह है। वो आए हजरत के चचा भी जी, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, चचाजाद भाई हैं मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आए तो आके कहा कि सरकार सलाम हुआ, सलाम, बैठो। बैठ गए। कहा अब्दुल्ला, कहा जी मौला, यार इस जूती की कीमत क्या है? ये मेरा जुमला नोट कर लीजिएगा, मेरी अगली 10 मजालिस इसी एक जुमले पर होंगी। इस जूती की कीमत क्या है? लेकिन कहते हैं मौला सच बोल। कहा? क्योंकि बंदा वडेरों को खुश करने के लिए भी तो बातें करता है। हुक्मरानों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, उनके सामने सच कोई नहीं बोलता। ये कायनात में अली है जिसके नौकर भी उसके सामने सच बोलते हैं। कि सच बर्दाश्त करना मुश्किल है। और सच बोलूं, कहा बोल। ये जूती अगर आपकी निस्बत निकाल दी जाए, असल बात ही तो सारी दोस्तों यही है कि अगर आपकी निस्बत निकाल दी जाए तो टके की नहीं। अब तो खैर टके की मिसाल देना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि टका पाकिस्तानी 2 रुपए का है। मैं फिर यूं कहूं कि पाई की भी नहीं, थैले की भी नहीं, यानी कोई इसकी कीमत है ही नहीं। अगर आपकी निस्बत निकाल दी जाए और अगर निस्बत रखी जाए तो फिर कायनात कीमत में थोड़ी है, जूती ज्यादा कीमती है। तो जूती है, तो जूती टके की भी नहीं, लेकिन निस्बत की वजह से क्या हो रही है? कायनात की कीमत से भी ज्यादा है। दुनिया वालों, हम टके के भी नहीं होंगे। हमारी कोई हैसियत नहीं होगी। बडेरा भी तू होगा, लैंडलॉर्ड भी तू होगा, सरदार भी तू होगा, बिजनेसमैन भी तू होगा, भोतार भी तू होगा। तू हैसियत में बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमारे मुकाबले में न आया कर, हमारी निस्बत बहुत बड़ी है। हमारी निस्बत बहुत बड़ी है। हमें अपना पता है, हम उतरते टके पे भी नहीं। निस्बत बड़ी है। इस निस्बत का एक मामूली सा मंजर देख लेना इन 10 दिनों में। कहीं सदर या वजीर आजम ने जाना हो, पूरे रास्ते पे पुलिस खड़ी होती है प्रोटोकॉल के लिए कि मुल्क का सदर गुजरना है, मुल्क का वजीर आजम गुजरना है। इतनी ही पुलिस तुम्हें तब नजर आएगी जब हुसैन का आजादार जलूस लेके निकलता है। मुझे समझ आई है, ज़हरा का लाल अपने आजादार को सदर से ज्यादा रुतबा दे रहा है। इज्जत है या नहीं जी? एक सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा से निस्बत मियार क्या है? निस्बत। मैंने आयत सूरह निसा की पढ़ी है, आयत नंबर 54 पढ़ी है। तर्जमा भी कल ही करूंगा, बात भी कल ही करूंगा। आज सिर्फ आजादारी पे कर रहा हूँ। मौजू आज बता देता हूँ आपको कि मैंने गुफ्तगू आज जो करनी है इन 10 दिनों में, आने वाले दिनों में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे होगी कि इस्लाम ही दीन इंसानियत है। कि दुनिया आजकल नए नए दीन बना रही है, नए नए मजहब बना रही है,
اس لیے انہیں بتاؤں گا کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسانیت کی ترجمانی کرے. تو اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن نسبت ہے آزادار، ماشاءاللہ رتبہ ہے آزادار کا. پھر آئیے جملہ سن لیں. آزاداری کے لیے کربلا سمجھنا ضروری ہے. کربلا سمجھنا ضروری ہے. کربلا مشکل ترین سبجیکٹ بھی ہے. سبجیکٹ سمجھتے، موضوع. کربلا مشکل ترین موضوع بھی ہے، آسان ترین موضوع بھی ہے. اب آپ کہیں گے جو چیز مشکل ہو وہ آسان نہیں ہوتی، جو آسان ہو وہ مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں متضاد ہیں. یہی تو کمال ہے زہرا کے لال کا کہ وہ جامع ازداد ہے، ضدوں کو جمع کرتا ہے. مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے. میں لفظ بدل دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے تو میرا ساتھ دے دیجئے گا. مشکل اتنی ہے کہ مفتی کی سمجھ میں نہیں آتی، آسان اتنی ہے کہ ایک سپاہی کو سمجھ آ جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی میری؟ مشکل اتنی ہے کہ مفتی کو سمجھ میں نہیں آتی. کوئی اپنی طرف نہ لے جائے، میں اس لفظ سے مفتی کی وضاحت کروں گا. آسان اتنی ہے سپاہی کو سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی کربلا سمجھ میں نہ آئے، مشکل اتنی ہے تو عمر ابن سعد جیسے کو سمجھ نہیں آتی، آ جائے تو ان کو سمجھ آ جاتی. پہنچ رہی ہے آپ تک؟ مشکل اتنی ہے عمر ابن سعد کو سمجھ میں نہیں آتی. نہیں چلے آج کے دور تک بات لے کے آ جاتا ہوں. کربلا مشکل اتنی ہے کہ حوضوں سے پڑے ہوئے، محراب و منبر پہ بیٹھے اور کھڑے ہوئے ملا کی سمجھ میں نہیں آتی، آنے میں آ جائے تو بکریاں چرانے والے کو بھی آ جاتی. اللہ کرے مجھے نام نہ لینا پڑتا، لیکن آپ نہیں پہنچے نا. آنا چاہے تو بکریاں چرانے والے کو بھی آ جاتی ہے. وہ عیسائیت چھوڑ کے شبیر کا نوکر بنتا ہے، وہاں بے قلبی کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بکریاں چرانے والا ہے، وہاب قلبی بکریاں چرانے والا ہے. نہ سمجھ میں آئے، عالم کو نہ آئے. آسان اتنی ہے کہ ان پڑھ بھی سمجھ جاتا ہے. میں نے عالم کے ساتھ جاہل نہیں کہا، ان پڑھ کہا ہے. عالم کی ضد ہی ان پڑھ ہے. جہالت علیحدہ چیز ہے، وہ عالم میں بھی ہو سکتی ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جہالت کا ضد ہے معرفت. ہو سکتا ہے عالم ہو پر جاہل ہو سکتا ہے ان پڑھ ہو پر حسین کی معرفت رکھتا ہو. تعلق سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ آنا چاہے، عالم کو سمجھ میں نہ آ جائے، ان پڑھ کو سمجھ میں آ جائے. پھر جملہ لیجئے گا کربلا پہ، اللہ کرے پہنچ جائے. آج سے 3 دن پہلے ایک منبر پہ کہا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
मौला ने से पजीराई भी बड़ी दी माशाल्लाह कि कांटे मेरी जुबान के फूलों में तुल रहे, से बड़ी पजीराई मिली है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये निस्बत का कमाल है। हम शिया करबला के लिए हैं, हम शिया करबला के लिए हैं, पर करबला सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हम शिया करबला के लिए हैं, लेकिन करबला सिर्फ हमारे लिए शियों के लिए नहीं है। करबला का ताल्लुक न शियों के साथ है, शियों का ताल्लुक करबला के साथ है। अभी मैं निस्बतें तो समझाता हुआ आ रहा हूं ना। करबला इतनी बुलंद है कि उसकी निस्बत हमारे साथ नहीं हो सकती। हमारी निस्बत करबला के साथ होगी। इसलिए कह रहा हूं, हम करबला के लिए हैं, करबला हमारे लिए नहीं है। करबला न किसी शिया के लिए है, करबला न किसी सुन्नी के लिए है, करबला न किसी मुसलमान के लिए है, करबला न किसी ईसाई के लिए है, करबला न किसी काफिर के लिए है, करबला न किसी हिंदू के लिए है। करबला हर उस बंदे के लिए है जो माँ को माँ समझ के सलाम करता है। चले गए हो यार। दुनिया के जिस मजहब कबीले से ताल्लुक रखता है, अगर उसे पहचान है कि बीवी कौन है, माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, उसके लिए करबला है। उसके लिए करबला है। तू ना जिद नहीं। अब फिर मैं लफ्ज बदल देता हूं। हम करबला के लिए हैं। करबला कायनात के हर गैरतमंद के लिए है। करबला कायनात के हर गैरत मंद के लिए है। गुरु नानक से पूछा था, अय्याम आज़ाद शुरू हो तू स्याह लिबास पहन लेता है? शागिर्द पूछ रहे, उसने कहा पहन लेता हूं, हुसैन का एहसान है मुझ पर। उसने कहा कौन सा एहसान? तेरा मजहब और उसका मजहब और। शागिर्द को डांट के कहता है, हुसैन को मजहब में न बांट, हुसैन को मजहब में न बांट। घर जा, जमीर की अदालत में फैसला करना। अगर माँ को माँ समझ के सलाम करता है तो फिर मान हुसैन तेरा भी गुरु है। हुसैन गैरतमंद का है। करबला हर गैरतमंद के लिए। करबला का ताल्लुक कौम कबीलों के साथ नहीं। करबला बनी है उम्मत को मिल्लत बनाने के लिए। ले जाऊंगा, ये तकरीर याद रखेंगे तो अगली 10 समझ में आएंगी। करबला बनी है उम्मत को मिल्लत बनाने के लिए। अब उम्मत क्या है और मिल्लत क्या है? अगर आपको इन दोनों की तारीफ आती होती तो आप पहुंच गए होते। उम्मत क्या है और मिल्लत क्या है? सुनिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मत आम है, मिल्लत खास। आम और
खास। बड़े दूर से दोस्त बोले माशाल्लाह आम है और खास। उम्मत आम है, मिल्लत खास। मेरी एक तकरीर है यहाँ पे गुज़श्ता साल की, अगर आपके ज़हनों में महफूज हो उसके 2 लफ्ज़ तो मैं इसलिए उसकी मुकम्मल वज़ाहत नहीं करूँगा। उम्मत आम है, मिल्लत खास। मसलन ये सारा अहाता इमाम बारगाह का है, मस्जिद खास है। मस्जिद खास है। बंदा यहाँ पे आ जाए तो कहेगा मैं इमाम बारगाह में हूँ, मस्जिद में हो तो दोनों जुमले कह सकते हैं, इमाम बारगाह में भी हूँ, मस्जिद में भी हूँ। इमाम बारगाह कह दे तब भी ठीक है, मस्जिद कह दे तो तब भी ठीक। आम और खास। दुनियावी मिसाल दो ताकि फिर थोड़ी सी बात वाज़ेह हो जाए। माशाल्लाह। मुल्क का वजीर आजम कौन है जी? शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है इस वक्त मुल्क। जैसे आए मुझे उससे कोई बात नहीं वाह वाह क्योंकि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक इस हवाले से नहीं है। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम पीटीआई के, मुझे याद नहीं पड़ रहा इसलिए पूछ रहा। नहीं नहीं नून लीग के पीटीआई का कौन है? इमरान खान साहब। वो अगर मुल्क से बाहर जाएं तो उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा वजीर आजम कौन है, वो किसका नाम लेंगे? या अपना शहबाज शरीफ का नाम। जो बंदा नून लीग में है उसका वजीर आजम कौन होगा? शहबाज शरीफ ही होगा। लेकिन वो पीटीआई में नहीं है, नून लीग में है। वाह 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 वाह। पीटीआई वाला शहबाज शरीफ को वजीर आजम माने तो ये उम्मत है, नून लीग वाला माने तो ये मिल्लत है। मुसलमान कलमा पढ़ के रसूल को रसूल माने तो ये मिल्लत बन जाएगा। लेकिन अगर हिंदू भी इस दौर में जिंदा हो कलमा न भी पढ़े तो मोहम्मद की उम्मत है। से गुजरने का आदि हूँ, सरों से तो गुजरा नहीं करता। और बहलानी जैसी जगह पर इतना खूबसूरत और शानदार मजमा हो तो मैं बात की वजाहत न करूं और आपके दिलों से गुजरूं नहीं तो मेरे आने का फायदा क्या होगा। जुमला वो दोहराऊं जो मिंबर पे खुतबा उलमा जाकिरीन रोज दोहराते हैं कि कोई अली को मौला माने अली तब भी मौला है, कोई अली को मौला न माने अली तब भी मौला है। हर बंदा बोलेगा अब गदीर में अली मौला बन गया है। अब कोई माने अली तब भी मौला है, कोई न माने अली तब भी मौला है। मोहम्मद नबी है, कोई उसका कलमा पढ़े तब भी उसकी उम्मत है, न पढ़े तब भी उसकी उम्मत है। अब हुसैन एक जुमला कह रहे हैं, इन्नी खरज तो ले इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं अपने नाने की उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूँ, यानी उन्हें उम्मत से निकाल के मिल्लत बनाना चाहता हूँ। इस्लाह समझ में आ रही? ये इस्लाह का माना हो सकता है पहले आपके ज़हनों में कभी ना आया हो, जहां मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि नौजवान सवाल करता जी नमाज तो पढ़ते थे, रोजे तो रखते थे, हाफिज तो थे, फिर कौन सी इस्लाह थी?
اصلاح یہ تھی کہ وہ امت بن کے کر رہے تھے، ملت بن کے نہیں کر رہے تھے، اور عمل امت کے قبول نہیں ہوتے، ملت کے قبول ہوتے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ امت ابراہیم کامیاب ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ امت ابراہیم کامیاب ہے، قرآن نے کہا ملت ابراہیم کامیاب ہے۔ میری آیت کا تعلق بھی ابراہیم کے ساتھ ہی، یہ نام آپ نے سنا ہوتا ہے، ملت ابراہیم کامیاب ہے۔ حسین چلے تھے امت میں سے ملت بنانے، تبھی رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی امت بنا کے میں دے جاؤں گا، ملت حسین بناتا رہے گا۔ نہ مجلس میں، نہ ماتم میں، نہ عزاداری میں، نہ لگا سبیلے، نہ پی سبیلے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا فرق پڑتا ہے ہم جلوس نکال کے بازار میں لاتے ہی اس لیے ہیں کہ پتہ چلے امت کون ہے، ملت کا۔ یہاں آ کے کوئی تو ہم پہ احسان کرتا، امت مصطفیٰ تو سامنے بھی تھی، امت مصطفیٰ تو سامنے بھی تھی، حسین کی ایک نظر کرم پڑی، اس میں سے ایک بندہ نکل کے آیا، ملت میں شامل ہوا، لعنتی سے علیہ السلام ہو گیا۔ ہم نے کب انکار کیا کہ سامنے امت نہیں تھی؟ کلمہ گو امت تھی، یہ بھی نہیں کہ غیر امت تھی، نا کلمہ گو امت تھی۔ ملت بنا لیا یا نہیں؟ مقصد میں کامیاب تو کامیاب، ہزاروں میں سے ایک بھی سدھر جائے تو کامیاب، چونکہ جو حق کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ اکثریت کی تلاش میں نہیں ہوتے، وہ کوڑے کرکٹ پہ پڑے ہوئے ہیرے کو چن لیتے ہیں، اسے بلا لیتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی کے کندھے پر، کسی کی کن پٹی پر، کسی کی گردن پر نہ تلوار رکھی ہے نہ بندوق رکھی ہے۔ یہ مجلس میں کبھی آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے زبردستی کسی کو کہا کہ سبیل پی پی، مرضی ہے نا، مرضی ہے نا، تجھے دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئے گا، حسین کے نوکروں میں نظر آئے گا کہ یہ کسی کو زبردستی علی ولی اللہ نہیں پڑھاتے، یہ کسی کو زبردستی کالے کپڑے نہیں پہنواتے، جو پہنتا ہے اپنی مرضی سے پہنتا ہے، جو بھی یہاں آیا ہے اپنی مرضی سے آیا ہے۔ میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ یہاں آنے والا خطیب کے لیے نہیں آتا، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، کہیں تو میں اٹھا لیتا ہوں، ویسے اٹھاتا بہت کم ہوں، کہیں تو میں قسم بھی اٹھا لیتا ہوں، میں نہ بھی ہوتا نا اس منبر پہ پھر بھی مجمع اتنا ہی ہونا تھا۔ یہ میرے لیے نہیں آئے، یہ حسین کی ملت بننے آئے ہیں۔ میرا کون سا کمال ہے؟ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اس کی نسبت ہے۔ یاد رکھ، یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی کے جھگڑے نہیں ہیں، کربلا جھگڑا نہیں ہے۔ تجھے نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے یا باندھ کے، یہ فیصلے جا کے کر۔
वाह वाह लड़ना है तो उस पे लड़, रोजा 10 मिनट पहले खोलना है या बाद में, ये जाके फैसला कर। यहाँ शिया सुन्नी का मसला ही नहीं है। हुसैन ने करबला के बाद मजहब ही बदल दिए हैं। एक हुसैनियत का मजहब है, एक यजीदियत का मजहब है। तेरी मर्जी है यजीदियत में चला जा, तेरी मर्जी है हुसैनियत में आ जा। यजीदियत में होगा तो नमाजें भी तेरे मुंह पे मार दी जाएंगी, हुसैनियत में आया तो हो सकता है तेरे पांव की मट्टी भी शिफा बन जाए। मैं कल बयान करूंगा ये शिफा का मामला। वाह वाह ये जब चाहे आसान तरीन है, समझ में आ जाए, वाह वाह ना आए तो मुश्किल तरीन है, किसी को समझ में ना आए। करबला पे न लड़ा, करबला समझ, वाह वाह करबला लड़ने की चीज नहीं, समझने की चीज है। वाह वाह हुसैन निकला है उम्मत रसूल की इस्लाह के लिए, यानी उम्मत में से मिल्लत बनाने के लिए। एक भी बन जाए ना तो कामयाब है। हुसैन ने तो कई बनाए, हुर तो आखिरी है, करबला के मैदान का हुर आखिरी है। उससे पहले ज़हरा के लाल ने कई उम्मती मिल्लत बनाए हैं। खैमा लगा हुआ है मेरे मुर्शद का, सरकार हुसैन का। सामने मजबूरी में खैमा लगाया एक बंदे ने, जो अली का इतना बड़ा दुश्मन है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। इतना बड़ा अली का दुश्मन मैं तुझे बता ही नहीं सकता। सिर्फ एक शायबा तुझे दे देता हूं। दुश्मनाने बतूल के साथ हमारी दुश्मनी है और ये खत्म भी नहीं हो सकता। ये है, लेकिन हम अगर उनसे दुश्मनी का इजहार करते हैं ना तो नॉर्मल जिंदगी में करते हैं, वाजिब नमाजों में नहीं करते। वो अली का इतना बड़ा दुश्मन है कि वो दुश्मनी का इजहार वाजिब नमाज की दुआए कुनूत में करता है। अल्लाह अकबर। अब इशारा कर रहा हूं, जो जुमले आप उनके लिए कहते हैं वही जुमले वो अली के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इससे ज्यादा वजात नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। उसने खैमा लगा लिया, खैमा मजबूरी थी उसकी, क्योंकि रात हो गई थी, आगे जा नहीं सकता। वाह वाह। मुर्शिद की नजर पड़ गई सरकार हुसैन का। जॉन का जी जा जरा वो सामने वाले खैमे में, वहां बैठा हुए ज़ुहैर इब्ने कैन। उसे जाके कह तुझे फर्जंद रसूल बुलाता है। जॉन भी जानता है कौन है, वाह वाह, वाह वाह। जॉन जानता है। चला गया, हुक्म इमाम है, चला गया। सलाम किसके कासिद हो? हुसैन के। वालेकुम सलाम भी नहीं बोला। अल्लाह अकबर। क्यों आए हो? फर्जंद रसूल ने बुलाया। उसे जाके कह मैं नहीं आ रहा, नहीं। और उसे जाके कह तुझे पता नहीं मुझे क्यों दावत दे रहा है। सर झुका के चला गया। मौला उसने तल्ख कलामी की है और नहीं आ रही। सरकार कहते अच्छा ठहर, अब जा। और उसे जाके कह तुझे फर्जंद ज़हरा बुला रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे
नुस्खा कायनात में समझ में आया है अल्लाह कि उम्मत में से मिल्लत बनने का आसान नुस्खा है ज़हरा। अब ये जिसे समझ में आ जाए वो बन जाता है। हाय 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 चाहूं तो इस लफ्ज पे 10 दिन बोल जाऊं, लेकिन जमाने में देख लीजिएगा लोग इसी एक नुक्ते पे मिल्लत बने। आप में भी होंगे, सारे होंगे। लुकमा उठाया हुआ था ज़ुहैर इब्न कैन ने, जौन गया है, सलाम किया इसे, क्योंकि मौला का कासिद है। फिर क्यों आए हो? तुझे मना जो किया था, नवाला मुंह की तरफ नहीं लेके जा रहा, जहां रोका हुआ। का तुझे फरजंदे ज़हरा ने बुलाया। नाम ऐसा था, नवाला हाथ से छूट गया, मुनकलिब हुआ, तड़पा। जोजा बैठी कंधे पे हाथ रखा है उसने। ज़ुहैर जी, ज़हरा मुस्तफा की बेटी है। कहाँ? सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, न्याणी की इज्जत है। कहाँ? का वो नबी की न्याणी का बेटा बुला रहा है। उसे कहते हैं दस्तरखान संभाल, खाना मेरा ढक दे। मैं फरजंदे ज़हरा की बात सुन के आता हूं। उठ गया। अब ये मिल्लत बनने का सफर, यहां आपको रोक रहा हूं। कल शाम को 6 बजे ये गुजरी है, कल आप किसी होटल पे होंगे, किसी दोस्त के पास मेहमान होंगे, अपने घर में टीवी देख रहे होंगे, कोई अपने मोबाइल पे बैठा होगा। लेकिन आज शाम को 6 बजे आप कहाँ थे? आप दुनिया का खैमा छोड़ के हुसैन के खैमे में आ गए। ज़ुहैर इब्न कैन खैमा अपना छोड़कर हुसैन के, ज़हरा का लाल ज़ुहैर मेहमान के एहतराम में खड़े हुए। आते तलखी वाले अंदाज में, फरजंदे ज़हरा क्यों बुलाए हैं? तो बैठ, मेरी बात सुन। बैठ गया। सहाबा को हुसैन ने इशारा किया, बैठ जाओ। सारे सहाबा बैठ चले गए। अब अंदर ज़ुहैर है और ज़हरा का लाल है। क्या बात हुई है ये दोनों जानते हैं। 5 मिनट नहीं लगे, जॉन कहते हैं 5 मिनट भी नहीं लगे, ज़हरा के लाल के कदमों पे हाथ रखे, उठा है। अंदर नहीं बोला उसने, बाहर दरवाजे तक आया, जहां साहबा भी खड़े थे, बाकी लोग भी खड़े थे। वहां खड़े होके ना मौला की तरफ देख के यूं दस्त बदस्त होकर कहते हैं, ज़हरा का लाल बस इंतजार कर, मैं अपने खेमे उठा के इधर ही आ रहा हूं। माहौल बदल गया। खेमे में आया, सोचा ने पूछा खाना? छोड़, तू बैठ, मेरी बात सुन। उसने कहा खाना खा ले। कहा नहीं, तू मेरी बात सुन। अच्छा बता, ये जानवर, ये साजो सामान, मेरी कूफे की जायदाद, मेरी औलाद जो कूफे में मौजूद है, दोनों हज पे आए हुए थे मियां, नौकर चाकर, ये सब तेरे। तलाक मांगे तो तलाक देता हूं, घर चली जा। उसने कहा क्यों? कि मैंने अपना रास्ता बदल लिया, मैं अब कूफे नहीं जाऊंगा, मैं अब जन्नत जा रहा हूं।
زہیر جی کہ تو نے انصاف نہیں کیا؟ کیوں؟ کہ یہ جنت کے دروازے پہ تجھے بھیجا کس نے تھا؟ کہ تم نے؟ کہ پھر اکیلا جا رہے ہیں؟ مجھے بھی تو لے کے چلیے۔ کہ نہیں، دل پہ لگ جائے معاف کر دیجیے گا، نہیں، تو امیر باپ کی بیٹی ہے، نازوں میں پلی ہے، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، نازوں میں پلی ہے، جس راستے پہ میں جا رہا ہوں اس راستے میں رسیاں ہیں، ہتھ کڑیاں ہیں، تو اپنے سگے بھائیوں کے سامنے، اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے، تو اپنے سگے بھائیوں کے سامنے زندگی میں کبھی بغیر چادر کے نہیں آئی، اس راستے میں شرابیوں کے سامنے ہر آنکھ کا شکار کائنات کی سارے عزاداروں کے لیے، عزاداری کے لیے دعا کر دینا کہ امن کے ساتھ ہو جائے۔ چلی جائے، چلی جائے، بیٹھ گئی مٹی پہ، روئی بھی ہے، رو کے کہتی ہے بات سن زہیر جی، کہ زہرا کا لال اکیلا ہے؟ کہ نہیں، بطول کی بیٹیاں بھی ہیں۔ روئی ہے، رو کے کہتی ہے پھر مجھے لے چل جہاں زینب جائے گی۔ اب زہیر ابن کہل کا کوئی بس نہیں چلتا، زہیر کہتے ہیں میں تجھے کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب تجھے کہہ رہا ہوں، یہ حکم مجھے زہرا کے لال نے دیا کہ اپنی بیوی کو کوفے بھیج دے، اسے تیرا خیال ہے۔ مومنہ تو تھی نا، روئی ہے، رو کے کہتی ہے زہرا کے لال کا حکم ہے نا، امام کی اطاعت واجب ہے، میں چلی جاؤں گی کوفے، لیکن ایک احسان کر، مجھے علی کی بیٹی کے پاس لے جا، میں زیارت تو کر لوں۔ کہاں چل؟ نوکروں کو کہے خیمے اکھاڑو، اونٹوں پہ لا دو، اس کا محمل تیار کرو، اسے کہے چل، نوکروں کو حکم دے کر اسے ساتھ لے کر چل پڑا ہے۔ مولا جی صرف ملنے آئی ہے، زہیر بسم اللہ، عباس جی اسے لے جا بطول کی بیٹیوں کے خیمے میں، جناب زینب و کلثوم کے خیمے میں آئی ہے، گریہ آپ نے کر لیا، صرف روایت مکمل کرنا چاہ رہا، خیمے میں آئی ہے، بیویوں کا سلام کیا ہے، بیویوں نے اس کو بوسے دی ہیں، اس نے قدم بوسی کی ہے۔ آقا زادی مجھے کوفے کیوں بھیج رہی ہو؟ زہیر اکیلا جنت میں؟ کہ نہیں، تیری جنت کی ضامن نہیں، پر تیری ضرورت کوفے ہے، تو چلی جائے۔ ٹھیک، بی بی جی کوفے آنا ہے؟ ہاں، آئیو علی کی بیٹی تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ زہیر ابن کین کی زوجہ کو گلے لگا کر علی کی بیٹی بڑے پیار سے کہتی ہے گھبرا نہیں، اکیلی نہیں آؤں گی،
जितने तू देख रही है ना ये सारे साथ होंगे। अब दिल में आसरा हो गया है कि हो सकता है ज़ुहैर भी जिंदा रहे। जुमाना बात थी, इजाजत लेके इमाम की कदम बोशी करके, बीबियों की कदम बोशी करके बाहर निकली है, ज़ुहैर से इजाजत लेकर चली गई। करबला में ज़ुहैर के साथ क्या हुआ आपको पता है? शहादत फिर कभी सुना दूंगा ज़ुहैर की। काफिला पहुंच गया है कूफा। इसको पता चला है कि करबला का कोई काफिला है। ये अपनी कनीजें लेकर, नौकर लेकर, बेटे लेकर बाहर आई है। बाहर जो आई है ना, इसने माहौल ही उजड़ा हुआ देखा। बीबियां हैं तो नंगे सर, कोई ज़ईफ है जिसके गले में तौक है, पाँव में बेड़ियां हैं। जुमले समझ आ गए? तू मातम करेगा, मुझ फकीर सैयद को दुआ कर देना। बेड़ियां हैं, नोके नेजा पे कुछ सर हैं, ये ढूंढ रही है। बेटों को कहती है, बेटियों को कहती है, नौकरों को कहती है, ज़ुहैर नजर नहीं आता। एक सर के करीब जो पहुंची है ना, तो पीछे से एक कैदी बीबी की आवाज आई है, मैंने तुझे उस मकाम पे बताया था, आएंगे तो सही पर तू पहचान नहीं सकेगी। ये जो सामने सर है ज़ुहैर का है, आखिर ज़ौजा थी, ज़ुहैर से मोहब्बत थी, हर चीज भूली है, सर के करीब गई है ज़ुहैर। इस हाल में अली की बेटी ने सच कहा था, मैं पहचान नहीं सकूंगी। इस हाल में पता नहीं ज़हरा के लाल का क्या हाल हुआ होगा, पता नहीं फर्जंदे ज़हरा का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन माफ कीजिएगा, दिल पे ज़र्ब लगे तो मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। इसने एक अजीब काम किया है, चादर का दामन खोला, खोल के पैसे निकाले, नौकर को देखे कहती ये पैसे ले, बाजार जा, जल्दी कर कफन खरीद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जल्दी कर कफन खरीद। नौकर कहता कफन करना क्या है, कफन करना क्या है? कहती है अपने साथ बाकी भी नौकर ले जा, जल्दी कर कफन खरीद, कफन खरीद करके करबला जा। जिस हाल में ये काफिला आया है, पता नहीं किसी ने ज़ुहैर को दफनाया है या नहीं दफनाया। उसे जा कफन पहना, उसे जाके दफना। जब कफन की बात आई है ना, पीछे से एक बीबी बोली है, बोल के कहती है ज़ुहैर की ज़ौजा, बगैर कफन के तो हुसैन, एक कफन उसके लिए भी भेज। और ज़हरा का लाल बगैर कफन के, तो तू कौन है तो मुझे पहचान में ज़ैनब, इसीलिए तुझे कूफे भेजा था, कोई चादर है तो दे। अला लकौम ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। मेरे अल्लाह, हमारी ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर। इस इबादत का सवाब हम सब अज़ादारों के, जो शरीक हैं या गैर शरीक, सबके खानदान के मरहूमीन की अरवाह को हदिया, उनके गुनाहाने सगीरा और कबीरा माफ। इस इमाम बारगाह को, दुनिया भर के अज़ादारों को, अज़ादारों के घरों को, मेरे मुल्क पाकिस्तान को इला यौम क़यामत कायम व दायम आबाद व शाद फरमा। अज़ादारी को, अज़ादारों को, मुल्क पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी से निजात अता फरमा। दहशत गर्दों को नीस्तो नाबूद फरमा। मेरे मालिक व खालिक अल्लाह,
جو بیمار ہیں کئی مریضوں کی دعائیں میرے ذمے ہیں، ان سب کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں عزادار نسل عطا فرما، جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی نسلوں میں قیامت تک عزاداری کو قائم فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، ہم سب کو والی خراسان، والی کربلا، باقی ائمہ جنت البقیع، روضہ رسول، بیت اللہ، ان کی زیارتوں کا شرف عطا فرما۔ علماء حقہ، قائد ملت جعفریہ، مقام معظم رہبری، مراج نجف، ان کی زندگیاں دراز فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں معرفت امام زمان نصیب فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ یا اللہ بحق علی و بطول کر لے ہماری دعائیں۔